दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक ने कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागा वालिया महाराज ने तरस करके अपनी गोद अपने चरणों का आसरा बख्शिया ते ये सत संगत दियां घड़ियां बख्शियां। बिन भागा सतसंग न लभै, महाराज ने कृपा की। दसवें पातशाह कहते तेग बहादुर सिमरै, कर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। कर नौ निध आवे धाए, धाए का की अर्थ है? भज के आंदियां ने दौड़ के। जे महाराज नूं चेते करिए, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं चेते करिए ते नौ निधियां घर दौड़ के आंदियां ने। एवें किस तरह महाराज कह रहे हैं, जे सब थाई होंदे ने महाराज सहाय। किसी भी थां ते महाराज नूं याद करिए ते महाराज उसे पल सहाय होंदे ने। महाराज आपने अपनी जिंदगी विच भी वेखिया होएगा ते असीं साखियां दे भी दर्शन कीते ने कि जदों असीं महाराज नूं गुर मेरे संग सदा है नाले, जिथे जिथे किथे मैनूं ले छड़ाए। महाराज नूं जिथे याद करदे आ महाराज उत्थे ही सहाय होंदे ने। जी महाराज इन्नी बख्शिश कर रहे हैं कि दौड़ के नौ निधियां तुहाडे कोल आउणगीआं, घर किसी गल की कमी नहीं रहेगी। गुरबाणी इस गल के होर अर्थ बोलती है, नौ निध अमृत ब्रह्म का नाम नहीं मैं किसका बसना। जी ऐसे सतगुरु चेते करिए, अपने मन चित को एकाग्र कर लिए, उन्होंने चरणों नाल जुड़िए कि इन्नी बख्शिश। महाराज कह रहे हैं दौड़ के सब कुछ तुहाडे कोल आ जाता है। महाराज कह रहे हैं जा तू मेरे मन है ता क्या हो चंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जे असीं महाराज नूं चेते कर लैंदे आ, उन्हां दे बंदे बन जांदे आ, उन्हां दी संगत बन जांदे आ ते महाराज कहंदे लखमी तोड़ ना आवे खाए खर्च रहंदा। ये सारियां दातां सानूं मिल जांदियां। महाराज बख्शिंद ने, महाराज कृपालू ने, उन्हां दे जिहड़े गुण ने वो बयान नहीं कीते जा सकदे। तेग बहादुर साहब नाल जिहड़ा माता पिता का प्यार है वो होर भैन भरावां नालों ज्यादा है। इहनूं भाई गुरदास जी इस तरह कहते हैं कि एक जननी के सुत होत अनेक, सबको अधिक प्यार होत सुत। जिहड़ा छोटा होंदा है गोद को, जिहड़ा गोदी विच सुत है उहदे नाल सब तो ज्यादा प्यार होंदा है माता पिता दा। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 6वीं जगह ते ने, 4 भरा वड्डे, भैन वीरो जी वड्डे, ते इस करके माता पिता का उन्हां नाल स्नेह जिहड़ा है सब तो ज्यादा है। बाबा बुढ़ा जी की निगरानी विच गुरु तेग बहादुर साहब का बचपन बीत रहा है। बाबा बुढ़ा साहब जी उन्होंने सारी गुरमत की शिक्षा बाणी नाल जोड़ना ते इस तो इलावा तेग दे जोहर भी, युद्ध कला भी महाराज नूं बाबा बुढ़ा साहब जी दे रहे हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी वाल अगर असीं जीवन दर्शन करिए ते आप जी ने 10 पातशाहियां चों 8 पातशाहियां दे दर्शन कीते ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने। एक बारी प्यार नाल आखो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन धन बाबा बुढ़ा साहब। 6 पातशाहियां तक ते सेवा कीती, 5 पातशाहियां नूं तिलक दिता। जदों बाबा बुढ़ा जी ने अकाल चलाना कीता उस समय गुरु हरराय साहब जी का भी प्रकाश हो चुका सी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का भी हो चुकिया सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 2 पातशाहियां छोड़ के 8 पातशाहियां दे बाबा बुढ़ा साहब जी ने दर्शन किए। 125 साल की उम्र च 113 साल सिक्खी कमाई। ऐसे महान सिक्खी के जिहड़े धुरा ने, जिहड़े थंब ने, उन्हां दी निगरानी विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का बचपन बीत रहा। माता नानकी जी ने बड़े प्रसन्न रहंदे ने। क्यों? क्योंकि पति गुरुदेव का तेग बहादुर साहब जी नाल बड़ा स्नेह, विशेष स्नेह वो देखते ने। अड़ी राय जी, अटल राय जी, बाबा गुरदित्ता जी सब महाराज के आज्ञाकारी ने, एक तो एक पुत ने, पर महाराज का विशेष स्नेह तेग बहादुर साहब जी नाल है। महाराज ने नाम रखिया तेग बहादुर। इको एक गुरु साहब ने जिन्हों का नाम फारसी तेग बहादुर फारसी का लफ्ज।
बाकी सब गुरु साहबाना के नाम पंजाबी गुरमुख हिंदी च ने। एक महाराज ने जिन्हां दा नाम फारसी विच ते नाम विच ही इन्ना जलाल है कि नाम लैंदे ही तुहानूं चढ़दी कला। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। जिवें तेग बहादुर बोलदे हो एवें अंदर जोर पैंदा ना कि जिवें तम चढ़दी कला दा हुंकारा अनूं आउंदा है। एवें महाराज के नाम च भी इन्नी बरकत है। महाराज कई इतिहासकारां दे विच लिखतां में जिक्र आता है कि पहले महाराज का नाम त्यागवन सी, पर इस गल का खंडन भी बहुत किया जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी का सुभाव ही नहीं ऐसा कि वो त्यागवन नाम रखन। पर तेग बहादुर महाराज का नाम असीं तेग बहादुर करके जान के चली, क्योंकि अगे तो तेग बहादुर बाद चों अगर उन्होंने भी गल मनीए तो बाद चों बदल गया कि जदों तेग ने जोहर दिखाए तो नाम हो गया तेग बहादुर। महाराज जदों कहते कि पौने 4 साल की आयु महाराज की हुई तो महाराज के किरदार के दर्शन होने लग गए कि महाराज ने सृष्टि ते आके करना की है, महाराज का मंतव की है, उहदे दीदार होने लग पे। किस तरह होने लग पे कि महाराज के जिहड़े वड्डे भरा ने बाबा गुरदित्ता जी उन्होंने अनंत कारज ने ते जिहड़ी बरात है वो अमृतसर तो बाबा जिहड़ा बटाला साहब है उत्थे जानी है। हुण सारी बरात तैयार हो रही है, जिहड़ा सब तो छोटा पुत्र है उन्होंने तैयार करना माता नानकी जी ने विशेष स्नेह। छोटे बच्चे के कपड़े भी बड़े चाह नाल तैयार होते हैं। कह रहे ने महाराज की जिहड़ी पोशाक है रेशमी बड़ी सोहनी तैयार कराई गई। गुरु तेग बहादुर साहब नूं बेबी माता नानकी जी ने सोने का खैंटा भी पवाया गले विच, हार जिन्हों कहिए 2 सोने के कंगन भी पवाए हत्थां विच। महाराज को बड़ा सोहना तैयार किया सब तो पहला। फिर बरात होर तैयार हो रही है तो महाराज जिहड़े ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वो बाहर अपने साथियों नाल बाहर नूं निकलते हैं। जदों बाहर देखते हैं कि सारे बच्चे खेड रहे हैं, एक बच्चा खेडदा नहीं पिया। वो सर्दियों के दिन ने तो वो बच्चा ना रो रहा। महाराज पूछते भी क्यों रोंदा है, खेडदा नहीं? कहता सर्दी है, ठंड लगती है, मेरे को वस्त्र नहीं, मेरी माँ पास भी वस्त्र नहीं कि मैंने दे दे ते रोवां ना, ठंड लगती है। ठंड लगे बच्चे को ते बुजुर्ग को सब तो ज्यादा ठंड लगती है। जदों वेख्या ना पौने 4 साल की आयु विच कि बच्चे को ठंड लगती है, ठंड लग लग के किते दे सवास ही ना निकल जान कि बाकी बच्चे ते खुश होके खेड रहे ने। ऐसे दया दे घर आए गुरु तेग बहादुर साहब अपनी वो रेशमी पोशाक एवें किता महाराज ने कि घर जावां माता जी पासों पोशाक मंगा अपनी कोई दूजी फिर लिया के दवा नहीं। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए दौड़ के ना महाराज ने इत्थे भी उहियो दिखाया कि अपनी पोशाक उसी समय ला के देती। इन्ना भी विलंब नहीं जानिया कि घर जाके वे दूसरी पोशाक लेके आवा। अपनी पोशाक उतार के उन्होंने पवा दी। बच्चे को खाली पोशाक ही नहीं अपने सोने के गहने भी पवाते। उन्हें की किया मेरी माता पास भी इतनी समर्था नहीं कि वो मैनू वस्त्र पहना सके, अपने सोने के गहने भी पवा दिते थे। आप महाराज नंगे पिंडे चल के घर आ रहे हैं उस ठंड में। जदों घर आए ने ते माता नानकी जी थोड़े रंज में आ गए, थोड़ा गुस्सा आ जाता ना। जदों सारी तैयारियां हो गई तुरंत दियां माता जी थोड़े जे औखे हो गए कि भी सारियां तैयारियां हो गई तो तुसीं की बन के आ गए, तुहानूं इन्ना सोहना तैयार करके भेजिया सी। असीं भी देखिए कि बच्चे को एकदम तैयार करिए, तैयार होंदे ही वो कुछ एवें दी हरकत करते कि वस्त्र गंदे हो गए ने, कुछ असीं गुस्सा करदे हुणे ते तैनूं तैयार कीता है। जदों इस तरह माता नानकी जी ने प्यार नाल अपने पति गुरुदेव 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं उलामा दिता ना, देखिया तुसीं अपने लाल नूं जी तुसीं इन्ना प्यार करदे हो, उन्हें की कीता है अपने कीमती नवे वस्त्र सोने के गहने ही बाहर दे आया उस बच्चे को। आप नंगे पिंडे घर आ गए, हुण इहनूं दोबारा तैयार करिए। महाराज मुस्कुराण लग गए। माता नानकी जी कहते ने पति सतगुरु देव तुसीं मुस्कुराण लग गए हो, तुसीं पुत्र नूं कुछ कहते नहीं, मैं तुहानूं उलामा दे रही हां कि इहने की कीता है। ते महाराज कहते नानकी अज ए किसी दे सवास ते लिबास की खातिर अपना लिबास दे के आया, किसी दी सवास बचाण लई अपना लिबास दे के आया है। कल नूं ऐसा समा भी आएगा जदों ए लाल किसी दे लिबास ते किसी दे विश्वास नूं बचाण लई अपने सवास भी दे के आ जाए। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। ऐसा लाल है तेरा, इनू की कहना है भी जेड़ा किसी दे लिबास दी खातिर अपना लिबास दे आया है, किसी दे सवास दी खातिर अपना लिबास दे आया है,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈਏ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਚਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਓਟ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਲਈਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੇਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਨ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਭੈ ਹਰਨ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਚਾਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਮਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਚਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਨ, ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿੱਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਇਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਇਆ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਦਇਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਥ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਐਸੇ ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਈ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਉ ਨਾ ਕੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗੜੀ ਰੂਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਘਟਾਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚਤਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾਪਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੇਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੈਠਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗੜੀ ਰੁਤੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰਤੀ? ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਤਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਤੱਤਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਧਨ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਧਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਵਰਿਆਂ ਵਾਂਗਣ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਲਈਏ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੀ ਲਈਏ? ਧਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਐਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਲੈਤੇ, ਆਤਮ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? सगल श्रेष्ठ में सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। तू क्यों अपने धर्म तो डोलदा है? क्यों तू अमृत की दात लेके गुरु वाला क्यों नहीं बढ़ता? क्यों डोल डोल के इधर उधर फिरदा है? महाराज कहते कि ये काम ना कर। तन धन संपै सुख दियो। जिस वाहिगुरु ने तैनू है तन बख्शिया, शरीर बख्शिया, धन दौलत दिती, संपै संपत्ति दिती, ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਰ ਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ। ਨੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਧਾਮ ਘਰ, ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਈਏ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਅੱਖ ਕਢਾ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਨਾਸਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਫਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਫਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਬਾਬਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਸਾਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖਟਖਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਣ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਹਿ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰ ਕਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਭਜਰੇ ਤੈ ਨੀਕ।
ऐसे वाहिगुरु ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ऐसे वाहिगुरु ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐसे वाहिगुरु ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਤ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਦੀ। ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਜੋ। हे ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਓਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਓਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਨਾਹੀ। कोई सबने कुछ करना है। देखो अपने आसपास संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। सारिਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਲੋ, ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਵੇਲੇ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਔਦ ਘਟੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਨਾ ਗਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਵਾ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। आओ जी, समय की समाप्ति है, असीस बख्शिश करें। झूलते निशान रहे पंथ महाराज वे, झूलते निशान रहे पंथ महाराज, सजते दीवान रहे गुरु महाराज, सजते दीवान रहे गुरु महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु